Hello everyone, welcome back to our next mathematics class. So today we are going to study one of the most interesting chapter in class 8 mathematics, and the chapter name is Understanding Quadrilaterals. Now I know what some of you are thinking, oh no, geometry. But wait. I promise you, by the end of this video, you will actually love this chapter. Because today we are not just going to memorize things, we are going to understand why everything works the way it just. And trust me, after watching this full video, you will be able to solve every single question from basic to exam level without any problem. This chapter is quite extensive, so I divided it into two parts. In this video we will focus on part 1, and next video we will discuss part 2. So let's get started. Stay till in the end because I have two important exam questions waiting for you. Let's go. Before we jump in, let me quickly tell you what we are going to cover today. This is your roadmap for the chapter. First, we will understand what a polygon is. Then we will look at different types of quadrilaterals. After that, we will study the angle sum property. This one comes every year in exam. This topic is very important. Then we go deep into each special quadrilaterals and properties like trapezium, parallelogram, rectangle, rhombus, square and kite. We will see real life example of each, and finally practice questions and model exam problem with full step-by-step solution. In this video, I will discuss introduction to polygons, types of polygons and quadrilaterals, and angle sum property, and special quadrilateral and properties. So this is going to be a complete chapter from start to finish. Keep your notebook and pen ready. Let's do it. Okay. First thing first. Before we talk about quadrilaterals, we need to understand what is a polygon. So, a polygon is a closed figure. তাহলে পলিগন কি? পলিগন একটা closed figure formed by 3 or more straight sides. মানে পলিগন একটা ক্লোজড ফিগার। ক্লোজড মিন কি? ক্লোজড মিন মানে বদ্ধ, ঘেরা থাকবে ফিগারটা। যেমন আমি এখানে নিচ্ছি একটা রেক্টাঙ্গেল, এটা কিন্তু পলিগন। এর স্পেশাল নাম আছে, সেটা হচ্ছে রেক্টাঙ্গেল, কিন্তু এটা একটা পলিগন কারণ এটা ক্লোজ ফিগার। এর সব দিক বদ্ধ, বাইরে বেরোনোর কোনো জায়গা নেই। আর এর সাইডগুলো সব স্ট্রেট লাইন। সার্কেল, এটা তো ক্লোজ, এটা কি? এটা ক্লোজড বাট নট পলিগন, সেটা আমরা ডিসকাস করব। So what does closed mean? It means the shape has no open ends. All the sides connect back together to form a complete enclosed shape, and all the side must be straight line segment. If any side is curved, it is not a polygon. Like circle, this figure is closed but sides is curved, not straight line. So circle is closed, not polygon. Now look at this example on the slide. A triangle
A triangle have 3 sides, 3 vertex. A quadrilateral have 4 sides, 4 vertex. Pentagon have 5 sides, 5 vertex. Hexagon 6 sides, 6 vertex. এরপরেও আরো আছে সেপ্টাগন 7 sides, 7 vertex. অক্টাগন 8 সাইড, 8 ভার্টেক্স। এইভাবে চলতে থাকবে। So here question for you, is a circle a polygon? Think about it. A circle has no straight lines, no straight sides, right? So no, answer is no. A circle is not polygon. Circle is closed figure but not a polygon. Now let me also explain some important words. The word sides. Sides. Side mean each straight line segment of the polygon. Vertex. Vertex mean a corner point of the polygon where 2 sides meet, like as example a triangle. Triangle have 3 sides. These are sides, these and these are sides, and this corner, this where angle form 2 sides, this one and this one meet a common point. It is vertex. And this side meets a point. This is vertex. And this side meet a point. This is vertex. This point, this vertex, like A B C triangle A B C are vertex. And sides mean AB BC and CA. Diagonal, the line join 2 non-adjacent vertex. ট্রায়াঙ্গেলে কোনো ডায়াগোনাল নেই, বাট আমরা যদি একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল নিয়ে নেই বা রেক্টাঙ্গেল নিয়ে নেই, তাহলে এই যে রেক্টাঙ্গেল শেপটা নিলাম, এই রেক্টাঙ্গেল শেপের কি এটা এ নাম দিলাম, এটা বি, এটা সি, এটা ডি। এই এ বি সি পয়েন্টগুলো হচ্ছে কি ভার্টেক্স, এ বি বি সি সি ডি ডি এ এগুলো কি সাইড। ডায়াগোনাল হচ্ছে এ টু সি, এই যে এ সি ডায়াগোনাল অ্যান্ড ডি বি ডায়াগোনাল। Diagonals mean a diagonal is a line that connects two non-adjacent vertex. What is non-adjacent and adjacents? Adjacent vertex mean two sides common vertex. This is adjacent angle, and two sides meet a point. এই যে এই সাইড এই দুটো সাইড পাশাপাশি দুটো সাইডকে আমরা অ্যাডজেসেন্ট সাইড বলি। সাইড শেয়ারিং এ কমন ভার্টেক্স। দেখো এই দুটো সাইডের একটা কমন ভার্টেক্স আছে, এটাকে বলে অ্যাডজেসেন্ট সাইড। A diagonal is a line that connects two non-adjacent vertex. Basically, a line draw inside the shape from one corner to another corner. And adjacent sides are two sides that share a common corner. Write this term down in your notebook. They will come in handy later. ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? এই স্লাইডে আমি যা যা বললাম প্রত্যেকের বোঝা গেছে? Now, polygons came in two types, regular and irregular polygon. A regular polygon is one where all sides are equal and all angles are equal. রেগুলার পলিগন কোনটা না, যে পলিগনগুলোর অল অ্যাঙ্গেলস, এই যে পলিগনটা এখানে দেওয়া আছে এটা একটা স্কোয়ার, এটা একটা স্কোয়ার, এই স্কোয়ারের অল অ্যাঙ্গেলস গুলো, এই যে সব অ্যাঙ্গেলগুলো কি, সব অ্যাঙ্গেলগুলো কিন্তু ইকুয়াল। এটাও 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি,
এটাও 90 ডিগ্রি। স্কোয়ার অল সাইডস আর ইকুয়াল, স্কোয়ারের কি অল সাইডস ইকুয়াল হয়, তাহলে যেসব পলিগনগুলোর অল সাইডস ইকুয়াল, অল ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, এগুলো ইন্টেরিয়র ভেতরে, ক্লোজ ফিগারের ভেতরের অ্যাঙ্গেলগুলো ইন্টেরিয়র, সেই এই দুটো কন্ডিশন যে পলিগনগুলো হোল্ড করবে, যে পলিগনগুলো মেনে নেবে, সেই পলিগনগুলোকে আমরা রেগুলার পলিগন বলবো। এক্সাম্পল, ইকুইল্যাটারাল ট্রাইঙ্গেল। ট্রাইঙ্গেল, ইকুইল্যাটারাল ট্রাইঙ্গেল মিন অল সাইডস আর ইকুয়াল, এই ট্রাইঙ্গেলের অল সাইড, তিনটে সাইড ইকুয়াল অ্যান্ড তিনটে অ্যাঙ্গেলই ইকুয়াল, 3 অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, all angles are 60 degree. This is equilateral triangles. And square, all sides equal and all angles are 90 degree, mean all angles are equal. So square and equilateral triangle is regular polygon. Now an irregular polygon is one where the sides angle are not equal. অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হয়ে যেতে পারে কিন্তু সাইড ইকুয়াল হবে না। ক্লিয়ার? মানে দুটোই ইকুয়াল, মানে দুটো যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে তো সেটা পলিগন হয়ে গেল, রেগুলার পলিগন। কিন্তু দেখা গেল তার অ্যাঙ্গেলগুলো সব ইকুয়াল কিন্তু সাইড ইকুয়াল হচ্ছে না, আবার সাইড ইকুয়াল হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হচ্ছে না। এইগুলো যখন হবে সেগুলোকে আমরা ইরেগুলার পলিগন বলবো। এ রেক্টাঙ্গেল, ফর এক্সাম্পল রেক্টাঙ্গেল, দিস ইজ রেক্টাঙ্গেল। Rectangle, for example, look, it has two long sides, this and this. These sides are equal, but two short sides, these are equal, not 4 sides are equal. So a rectangle is a irregular polygon. আমি আর অ্যাঙ্গেলে যাবই না, যেহেতু আমার সাইড হচ্ছে না, ইকুয়াল হচ্ছে না, তাহলে এটা 100% ইরেগুলার পলিগন, অ্যাঙ্গেল আমার দেখারই দরকার নেই। এক্সাম্পল কি হবে? রেক্টাঙ্গেল হবে, স্ক্যালেন ট্রাইঙ্গেল হবে। স্ক্যালেন ট্রাইঙ্গেল ইরেগুলার পলিগন। স্ক্যালেন ট্রাইঙ্গেল মানে কি? অল ট্রাইঙ্গেলের অল সাইডস আর আনইকুয়াল, দিস দিস, এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা, তিনটে সাইডই আলাদা, ডিফারেন্ট। ধরো এটাকে একটু অন্যভাবে করে নিই, আলাদা এই সাইডটা, তাহলে তিনটে সাইড যেহেতু আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সো দিস ইজ নট রেগুলার পলিগন, দিস ইজ ইরেগুলার পলিগন। নাও হিয়ার্স এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইন ক্লাস 8. Most of the quadrilaterals we study are irregular polygons because their sides and angles are not equal except for one very special shape that we will get to soon. Can you guess which one? Keep watching. Now let me teach you two more important types, convex and concave polygon. A convex polygon is one where all interior angles are less than 180 degree, and if you look at the shape, no part of its point inward, it always bulks outwards. Think of it like a shape that is happy, everything is going outward. কনভেক্স পলিগন হচ্ছে যে পলিগনগুলোর ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল মানে ভেতরে ক্লোজ ফিগারের ভেতরের এই অ্যাঙ্গেলগুলো, এগুলো অল ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলগুলো লেস দ্যান 180 ডিগ্রি হবে। এই অ্যাঙ্গেলগুলো কখনোই 180 ডিগ্রি ক্রস করে যাবে না, এইগুলোকেই বলে কনভেক্স পলিগন। যেমন এখানে এটা কি দেওয়া আছে? এটা পেন্টাগন দেওয়া আছে, 5টা সাইড আছে। ক্লিয়ার? And next, concave polygon. A concave polygon is one where at least one interior angle is more than 180. This makes one vertex point inward. দেখো একটা পয়েন্ট ইনওয়ার্ড। এইখানে এই কনভেক্স পলিগনে সব পয়েন্টগুলো, এই যে পয়েন্টগুলো, এই পয়েন্ট ভালো করে নোটিস করো, সবগুলো বাইরের দিকে বেঁকে আছে, এইভাবে বেঁকে আছে।
কোনোটা কি এইভাবে করে দেওয়া আছে, মানে সরি এইভাবে করে দেওয়া আছে, মানে এই যে ফিগারটা ধরি, এই যে এখানে কোনো অ্যাঙ্গেল কি এরকম করে দেওয়া আছে? কোনো কিন্তু দেওয়া নেই, সবগুলো বাইরের দিকে দেওয়া আছে, আউটওয়ার্ডস। কিন্তু কনকেভ কনকেভ পলিগনে এই অ্যাঙ্গেলটা 180 ডিগ্রির থেকে বেশি, মোর দ্যান 180 ডিগ্রি, এটা কিন্তু মোর দ্যান 180 ডিগ্রি। আর এর একটা দেখো মিনিমাম অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইন্টারিয়র অ্যাঙ্গেল ইনওয়ার্ডস, দেখো ভেতরের দিকে ঢুকে আছে, ভেতরের দিকে আছে। আর দেখো এটা আউটওয়ার্ড বাইরের দিকে আছে, এটাও বাইরের দিকে, এটাও বাইরের দিকে, এটাও বাইরের দিকে, এটাও বাইরের দিকে, কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজড ফিগারের ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে। This makes one vertex point inward like the shape has dent in it. Here's the great news for you. In class 8 CBSE, all the quadrilaterals you study are concave polygon. So we don't really need to worry about concave polygons for now. But it's good to know the difference because sometimes these questions come in MCQ. তোমাদের ক্লাস 8-এ সিবিএসসি বোর্ডে কনভেক্স পলিগন নিয়ে কাজ হবে, কনকেভ নিয়ে কিছু হবে না। কনকেভ তোমাদের জাস্ট জেনে রাখো, কখনো এমসিকিউতে দিয়ে দিতে পারে, ডেফিনেশনটা দিয়ে দিতে পারে, কিন্তু মেনলি তোমাদের কনভেক্স নিয়ে হবে। জাস্ট টেল মি, ক্যান এ ট্রায়াঙ্গেল বি কনকেভ? তোমরা আমাকে বলো, ট্রায়াঙ্গেল কি কনকেভ? Think about it. Can a triangle ever have an angle more than 180 degrees? Not. Because in a triangle, if even one angle is 180 degrees, the 3 points would be on a straight line. So all triangles are always convex. Clear? এই যে ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেলের কোনো একটা অ্যাঙ্গেল মোর দেন 180 কি হতে পারে? কারণ আমরা জানি ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে অ্যাঙ্গেলের 3 অ্যাঙ্গেল সাম হয় 180 ডিগ্রি, অ্যাঙ্গেল সাম হয় 180 ডিগ্রি, 3 অ্যাঙ্গেলের সাম। একটা অ্যাঙ্গেলই যদি 180 হয়ে যাবে, এই সাইডগুলো আর কোনো অ্যাঙ্গেল ফর্ম করবে? ডাইরেক্ট স্ট্রেট লাইন হয়ে যাবে, তাহলে একটা ট্রায়াঙ্গেলই আমি ফর্ম করতে পারবো না। তাহলে ট্রায়াঙ্গেল না ফর্ম করলে সেটা কি করে তোমার কনকেভ হয়ে যাবে? ট্রায়াঙ্গেলই যদি না হয় তাহলে কনভেক্স কনকেভ আমি বলবো কি করে, তাই না? তাহলে ট্রায়াঙ্গেলের কখনোই এটা কনকেভ পলিগন না, ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে কনভেক্স পলিগন। এটা কিন্তু তোমাদের এক্সামে আসতেই পারে। ক্লিয়ার? নেক্সট, নাও উই গেট টু দ্য মেন টপিক, দ্য কোয়াড্রিল্যাটারাল। সো হোয়াট ইজ কোয়াড্রিল্যাটারাল? এ কোয়াড্রিল্যাটারাল is a polygon with exactly 4 sides, 4 angles and 4 vertex. যে সমস্ত পলিগনগুলোর 4 সাইড, 4 অ্যাঙ্গেল, 4 ভার্টেক্স আছে, সেই সমস্ত পলিগনগুলোকে আমরা কোয়াড্রিল্যাটারাল বলবো। The word quadri mean 4, quadri mean 4, lateral mean sides. নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোয়াড্রিল্যাটারালের মিনিং, 4 সাইডস হতে হবে। আর অবশ্যই ফিগারটাকে ক্লোজ হতে হবে, কারণ পলিগনের ডেফিনেশনই আছে ফিগারটাকে ক্লোজড হতে হবে। তাহলে আমি যে কোনো একটা নিতে পারি কোয়াড্রিল্যাটারাল, আমি নিলাম এই করে একটা আমি নিয়ে নিলাম। এটা কি কোয়াড্রিল্যাটারাল? বলবো ইয়েস, বিকজ ইট হ্যাজ 4 সাইডস, 1 2 3 4 angles, this and 4 vertex, this. So this figure is quadrilateral. এই যে 4 sides, 4 straight line segment, 4 angles, sum of all angles 360 degree. This point is noted. First, now look at the 4 key facts on the slide. Fact 1, it has 4 sides. Simple. Fact 2,
the sum of four angles is always 360 degree. This is one of the most important properties. We will prove this in the next slide. একটা কোয়াড্রিল্যাটারালের অল অ্যাঙ্গেল সাম ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলের সাম 360 ডিগ্রি হচ্ছে, সেটা আমরা প্রুভ করব পরের স্লাইডে। নেক্সট ফ্যাক্ট, a quadrilateral has exactly two diagonals. Remember, a diagonal connects opposite vertex. This is quadrilateral, these have two diagonals, this and this. It connects two corner. এই ডায়াগোনাল ক্যালকুলেট করার সাইড দিয়ে আমি কোনো পলিগনের সাইড দিয়ে তার কতগুলো কোয়াড্রিল্যাটারাল হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো, সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। And fact 4, real life example. Look around you right now. Your phone screen is a rectangle. This is a quadrilateral. The door behind you, quadrilateral. A book is quadrilateral. A football field is quadrilateral. Shapes are literally everywhere. Shapes are literally everywhere. Guys, now you will start noticing them. Okay? This is the most important slide of the chapter. Please pay full attention here. The angle, some property of quadrilateral. Angle A plus B plus C plus D equal to 360 degree, like this is a quadrilateral. This angle A, B, C and D. এই যে কোয়াড্রিল্যাটারালটা ড্র করলাম, এই কোয়াড্রিল্যাটারালের সমস্ত অ্যাঙ্গেলগুলোর অ্যাঙ্গেল এ, অ্যাঙ্গেল বি, অ্যাঙ্গেল সি প্লাস অ্যাঙ্গেল ডি সবগুলোর সাম 360 ডিগ্রি হবে, সেটা আমরা প্রুভ করব এই ক্লাসে। দ্য অ্যাঙ্গেল সাম প্রপার্টি কি বলছে? দ্য অ্যাঙ্গেল সাম প্রপার্টি সেজ angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. This is property. How do we prove this? We draw a diagonal. ABCD is a quadrilateral. We draw a diagonal. One line from one corner to another corner. What happens? You get two triangles. দেখো তোমরা এখানে দুটো ট্রায়াঙ্গেল দেখতে পাচ্ছ, একটা হচ্ছে ABC ট্রায়াঙ্গেল, আরেকটা দেখতে পাচ্ছ ADC ট্রায়াঙ্গেল। এই যে এই ট্রায়াঙ্গেল আর এই ট্রায়াঙ্গেল, তাহলে এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলকে প্লাস করলে আমি পুরো কোয়াড্রিল্যাটারালটা পাবো। আবার আমরা কি জানি না, ইচ ট্রায়াঙ্গেল হ্যাজ অ্যাঙ্গেল সাম 180 ডিগ্রি। একটা ট্রায়াঙ্গেলের অ্যাঙ্গেল সাম কত হয়? তিনটা অ্যাঙ্গেলের সাম 180 ডিগ্রি হয়। তাহলে এখানে দুটো ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল হচ্ছে, তাহলে টু ট্রায়াঙ্গেলস ইন্টু 180 ইকুয়াল টু 360 ডিগ্রি। টু ট্রায়াঙ্গেলস মিন সাম অফ অ্যাঙ্গেলস ইন কোয়াড্রিল্যাটারালস ইকুয়াল টু 360 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? বোঝা গেল কিভাবে প্রুভ করব? আমরা ফার্স্ট একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল ড্র করে নেব, দিয়ে তার এবিসিডি নাম দেব, নাম দেওয়ার পরে একটা ডায়াগোনাল ড্র করব, একটা কর্নার থেকে আরেকটা কর্নার। তাহলে এই কোয়াড্রিল্যাটারালটা দুটো ট্রায়াঙ্গেলে ডিভাইড হলো। তাহলে ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেল এবিসি, তাহলে এখানে লিখছি ফার্স্ট ট্রায়াঙ্গেল এবিসি। এবিসি ট্রায়াঙ্গেলের প্রপার্টি থেকে আমরা কি জানি না, অ্যাঙ্গেল এ, যে অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল বি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি, দিস equal to 180 degree, and another ADC triangle. এখানেও আছে অ্যাঙ্গেল এ, এগুলোকে তোমরা ডিএসি বলে লিখতে পারো। অ্যাঙ্গেল ডি প্লাস অ্যাঙ্গেল সি ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি। তাহলে এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল এবিসি প্লাস এডিসি প্লাস করলে আমরা কি পাবো? এই দুটোকে প্লাস করলে আমরা পাবো এবিসিডি কোয়াড্রিল্যাটারাল। তাহলে সব অ্যাঙ্গেল প্লাস করলে দেখো এখানে এ অ্যাঙ্গেল এ প্লাস এ 2a মিন এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা, বি প্লাস বি মিন বি একটাই আছে, এ অ্যাঙ্গেলটা, সি প্লাস সি মানে অ্যাঙ্গেলটা, ডি মানে এটা, তাহলে অল অ্যাঙ্গেল। তাহলে সেটা কত? এখানে 180 ডিগ্রি, এখানে 180 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 360 ডিগ্রি। এইভাবে আমরা প্রুভ করতে পারি যে কোয়াড্রিল্যাটারালের টোটাল অ্যাঙ্গেল সাম
360 degree. Clear? Did you get that? So the quadrilateral is just two triangles put together, and that's why the angles always add up to 360 degree. Now look at the example on the right side. Three angles of a quadrilateral are 110 degree, 85 degree, 75 degree. Find the fourth angle. So we know the angle sum property of quadrilateral is 360 degree. তাহলে তিনটে অ্যাঙ্গেল, থ্রি অ্যাঙ্গেলস দেওয়া আছে, ফোর্থ অ্যাঙ্গেল কি হবে না 360 ডিগ্রি থেকে এই যে গিভেন থ্রি অ্যাঙ্গেলকে প্লাস করে মাইনাস করলেই পেয়ে যাব। তাহলে এখান থেকে মাইনাস করলে আমি ফোর্থ অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাচ্ছি 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? ইট গিভস আস 90 ডিগ্রিজ। ভেরি সিম্পল। This type of questions come every year in the exam, so please practice it well. Now here is another very important property, the exterior angle sum property. The sum of all exterior angle of any convex polygon is always 360 degree, always. Now no matter how many sides the polygon has. পলিগনের কতগুলো সাইডস আছে সেটা কোনো বিষয় না, সেটা আমার ম্যাটারই করবে না, কিন্তু যদি সেগুলো কনভেক্স পলিগন হয় তার এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলগুলোর সাম অলওয়েজ 360 ডিগ্রি হবে। থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস, ইমাজিন ইউ আর ওয়াকিং অ্যালোন দ্য বাউন্ডারি অফ এ পলিগন। ধরো এখানে একটা পলিগন আমি ড্র করছি, পেন্টাগন ড্র করছি। ক্লিয়ার? এটা কি? এটা আমার কনভেক্স পলিগন, কোনো ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রির বেশি না, তাহলে এটা কনভেক্স পলিগন। তুমি এটা হাঁটতে শুরু করেছো এখান থেকে, তাহলে এই হাঁটতে গিয়ে তুমি একটা টার্ন নিলে, ভালো করে বুঝবে, একটা টার্ন নিলে, তুমি এখানে ছিলে, এটা গিয়ে একটু হেঁটে টার্ন নিলে মানে তুমি কোন দিকে ফেস করলে, এই দিকে ফেস করলে, ভালো করে বুঝবে, এই দিকে ফেস করলে। ফার্স্ট তুমি এদিকে ছিলে, এবার এই দিকে ফেস করলে, তারপরে একটু এই কর্নারে ফেস করলে, তারপরে আবার এই কর্নারে ফেস করলে, তারপরে এই দিকে ফেস করলে, তারপরে এইদিকে। তুমি একটা সার্কেল কভার করছো না পুরো? তুমি কি করছো, এই দিকে ফেস করে একবার এদিকে ঘুরছো, এদিকে ঘুরছো, এদিকে ঘুরছো, এই ঘুরে ঘুরে একটা সার্কেল কভার করছো। সার্কেলের টোটাল কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল কত হয়? সার্কেলের কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল 360 ডিগ্রি হয়। তাহলে যে কোনো কনভেক্স পলিগনের অ্যাঙ্গেল সাম, এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল সাম প্রপার্টিতে অ্যাঙ্গেল সাম হয় এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল 360 ডিগ্রি। এ কমপ্লিট ফুল রোটেশন করবে, সেটা যে কোনো ফিগার হতে পারে, 8 সাইড থাকতে পারে, 12 সাইড থাকতে পারে, 100 সাইড থাকতে পারে। তুমি যখন পুরোটা কভার করবে তুমি 360 ডিগ্রি রোটেট করবে। তাহলে এখান থেকে কি বুঝলাম না, অল এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলস সাম ইজ 360 ডিগ্রি এনি কনভেক্স পলিগন। দিস ইজ ট্রু ফর অল কনভেক্স পলিগন, নট জাস্ট কোয়াড্রিল্যাটারাল। এটা শুধু কোয়াড্রিল্যাটারালের জন্য 360 ডিগ্রি তা কিন্তু না। আগে যেমন আমরা এখানে প্রুভ করেছি কোয়াড্রিল্যাটারালের, এখানে করে নিলাম কিন্তু যে কোনো কনভেক্স পলিগনের এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল সাম 360 ডিগ্রি হয়। ক্লিয়ার? এবার যে পয়েন্ট আমরা আসছি, নাও অ্যান ইম্পর্টেন্ট রিলেশনশিপ বিটুইন ইন্টেরিয়র অ্যান্ড এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল। এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল কোনগুলো? এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এই বাইরের অ্যাঙ্গেলগুলো, এইগুলো, আর ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল এইগুলো। At any vertex of a polygon, the interior angle and exterior angle are on the straight line. Mean এটা কি? এই যে এটার এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এই, যদি আমি এটাকে স্ট্রেট করি, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল। বা একটা ফিগার ধরো, আমি একটা ট্রাইঙ্গেল নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই একটা ট্রাইঙ্গেল হলো, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি ইন্টেরিয়র হয়, এর এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল কোনটা? এর এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল আমি এটাকে বলতে পারি এই অ্যাঙ্গেলটা। তাহলে এই এক্সটেরিয়র আর ইন্টেরিয়র প্লাস করলে আমি 180 ডিগ্রি পাবো, মানে একটা স্ট্রেট লাইন পাচ্ছি। ভালো করে নোটিস করো, এই একটা স্ট্রেট লাইন পাচ্ছি, এই অ্যাঙ্গেলটা 180 ডিগ্রি। ওই জন্য এখানে বলেছে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল প্লাস এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু 180,
they form a straight line together, exterior angle equal to 180 degree minus interior. এটা মনে রাখবে যে ইন্টেরিয়র প্লাস এক্সটেরিয়র ইকুয়াল টু 180। কোনো কোশ্চেনে তোমাকে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিতে পারে, সেখান থেকে তোমাকে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে কি করব না, ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু 180 মাইনাস এক্সটেরিয়র। আবার কোনো কোশ্চেনে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল তোমাকে দেওয়া থাকবে, এক্সটেরিয়র ক্যালকুলেট করতে হবে, তাহলে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু 180 মাইনাস ইন্টেরিয়র। এই রিলেশনটা মনে রাখলেই কিন্তু তুমি যে কোনো কোশ্চেন এখান থেকে দিক তুমি সলভ করতে পারবে। তাহলে এই রিলেশনটা ভিভিআই ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে মুখস্থ করে নেবে প্রত্যেকে। Now look at this exam tip on the slide. If you are told that each exterior angles of regular polygon is 45 degree, how many side does it have? তোমাকে একটা রেগুলার পলিগন বলে দিল, সেই রেগুলার পলিগনের এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল বলে দিল কত, 45 ডিগ্রি। তুমি এই 45 ডিগ্রি এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল দিয়েই তুমি বলে দিতে পারবে ওই যে পলিগনটা রেগুলার ওর সাইড কতগুলো আছে। কি করে করবে? ইজি মেথড, সিম্পল একটা ফর্মুলা মনে রাখবে, নাম্বার অফ সাইডস ইকুয়াল টু টোটাল অ্যাঙ্গেল কত 360 ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল। এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, তাহলে এখানে 45 ডিগ্রি এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল বলে দিয়েছে, তাহলে 360 ডিগ্রিকে 45 দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা 8 সাইড পাবো। দিস রেগুলার পলিগন ইজ অক্টাগন। যে কোনো পলিগনের যদি 8 সাইড থাকে সেটাকে অক্টাগন বলে। এখানে মজার প্রশ্ন কি হতে পারে, মন দিয়ে প্রত্যেকে শুনে নাও। কোশ্চেনে তোমাকে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল দেবে, দিয়ে বলবে এই যে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল দিলাম এটা রেগুলার একটা পলিগনের ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল, ওই রেগুলার পলিগনের সাইড কতগুলো। কথাটা বুঝতে পারলে? ফর্মুলাতে এখানে আছে নাম্বার অফ সাইডস 360 বাই এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, তোমাকে কোশ্চেনে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল দিয়েছে। তাহলে ফার্স্ট তোমার কাজ হবে এই যে ফর্মুলা এখানে তোমাকে বসিয়ে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেলটা ক্যালকুলেট করতে হবে। এই অ্যাঙ্গেলটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে আগে। এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করবো কি করে না, 180 মাইনাস ইন্টেরিয়র করে এক্সটেরিয়র পাবো, সেই এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল দিয়ে 360 ডিগ্রি ডিভাইড করলে নাম্বার অফ সাইডস পেয়ে যাব। ক্লিয়ার? সিম্পল। আচ্ছা, একটা হোমওয়ার্ক তোমাদের জন্য দিচ্ছি। ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ সাইডস ইফ ইচ এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল ইজ 60 ডিগ্রি? প্লিজ টেল হোয়াট ইজ দ্য সাইড অফ দিস রেগুলার পলিগন। একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে একটা রেগুলার পলিগনের এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? এই অ্যাঙ্গেলটার সাইড কত হবে সেটা তোমরা আমাকে কমেন্টে বলবে। প্র্যাকটিস দিস টাইপ অফ কোশ্চেন্স, it is very common exam question. Now let's meet the full family of quadrilaterals. Think of this like a family tree. At the top we have the most general one, the quadrilaterals. The quadrilaterals, everything is quadrilateral first, then it's split into 3 main types like trapezium, kite and parallelogram. Then it splits into 3 main types, trapezium, kite and parallelogram. The parallelogram is the most important one for us because it has many children. A rectangle is a special one, is a special type of parallelogram. Rectangle is a special type of parallelogram. A rhombus is also a special type of parallelogram. And at the very bottom, the most special one is square. Most special one is square. Why is the square the most special? Can you tell me? The square is most special because a square is both rectangle and a rhombus at the same time. So it inherits properties from both parents. Now here is a very important things to understand.
এভরি স্কোয়ার ইজ রেক্টাঙ্গেল। আমরা যে কোনো স্কোয়ারকে, প্রত্যেকটা স্কোয়ারকে আমরা রেক্টাঙ্গেল বলতে পারবো। এই স্কোয়ারটাকে আমি রেক্টাঙ্গেল বলতে পারবো, রেক্টাঙ্গেল বলা যাবে। এটা কি? এটা একটা স্কোয়ার, এটাকে আমি রেক্টাঙ্গেল বলতে পারবো। বাট এভরি রেক্টাঙ্গেল, এই রেক্টাঙ্গেলটাকে আমরা কিন্তু, এটা কি? এটা রেক্টাঙ্গেল, বাট এটাকে স্কোয়ার বলতে পারবো না। রেক্টাঙ্গেল, স্কোয়ারকে রেক্টাঙ্গেল বলতে পারছি, কিন্তু রেক্টাঙ্গেলকে আমরা স্কোয়ার বলতে পারছি না। এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন পরীক্ষাতে তোমাদের আসে, ট্রু ফলসে আসে। ক্যান ইউ সি হোয়াই rectangle is not a square? A square has all equal sides. স্কোয়ারের কি হয়? সমস্ত সাইডগুলো ইকুয়াল হয়। আর একটা রেক্টাঙ্গলের ডাজ নট নিড অল সাইডস টু বি ইকুয়াল। রেক্টাঙ্গলের সমস্ত সাইড ইকুয়াল হওয়ার লাগে না। তাহলে সো এ রেক্টাঙ্গেল ক্যান বি এ স্কোয়ার অনলি ইফ অল ইট সাইড হ্যাপেন টু বি ইকুয়াল। একটা রেক্টাঙ্গেলের যদি অল সাইডগুলো ইকুয়াল হয় তাহলে সেটা স্কোয়ার হবে। কিন্তু স্কোয়ারের কি? স্কোয়ারের স্পেশাল ক্যারেক্টার হচ্ছে স্কোয়ারের অল সাইড ইকুয়াল। তাহলে স্কোয়ারের অল সাইড যদি ইকুয়াল হয় সেটা রেক্টাঙ্গেল কি করা হবে? রেক্টাঙ্গেলেরও স্পেশাল প্রপার্টি আছে, রেক্টাঙ্গেলের দুটো পেয়ার, মানে দুটো সাইড ইকুয়াল, আবার দুটো সাইড ইকুয়াল, মানে টোটাল চারটে সাইডের দুটো পেয়ার আছে, ওয়ান পেয়ার ইকুয়াল অ্যান্ড ওয়ান পেয়ার ইকুয়াল। ক্লিয়ার? আর এটাকে প্যারাগ্রাম বলছে কেন? দেখো, স্কোয়ারেরও এই সাইডের সাথে এই সাইড প্যারালাল, এই সাইডের সাথে এটা প্যারালাল, রেক্টাঙ্গেলেরও এই সাইডের সাথে এটা প্যারালাল, স্কোয়ার আর এই সাইডের সাথে এটাও প্যারালাল। তাহলে এগুলো ওয়ান টাইপ অফ প্যারাগ্রাম। অ্যান্ড অলসো রম্বস, রম্বস লাইক দিস, রম্বস দিস। রম্বসে কি অল সাইড ইকুয়াল? তাহলে এটার সাথে এটা প্যারালাল, এটার সাথেও এটা প্যারালাল, এরা কখনোই মিট করবে না। এই সাইডকে এই দিকে যত এক্সপ্যান্ড করে এই দুটোকে কখনোই এরা মিট করবে না। তো এগুলো স্পেশাল টাইপ অফ প্যারাগ্রাম। তাহলে এখান থেকে কি মনে রাখতে হবে আমাদের? A square has all sides equal. A rectangle does not need all sides to be equal. So a rectangle can be a square only if all its sides happen to be equal to. Keep this in mind. It's classic trap question in exam. পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে, ট্রু ফলসে দিতে পারে, যে স্কোয়ারকে কি রেক্টাঙ্গেল বলা যাবে? সে ইয়েস, সরি, রেক্টাঙ্গেল, হ্যাঁ, স্কোয়ারকে কি রেক্টাঙ্গেল বলা যাবে? সে ইয়েস, স্কোয়ার ইজ রেক্টাঙ্গেল, বাট রেক্টাঙ্গেল ইজ নট স্কোয়ার। স্কোয়ারকে আমরা রেক্টাঙ্গেল বলতে পারবো, কিন্তু রেক্টাঙ্গেলকে আমরা স্কোয়ার বলতে পারবো না। ক্লিয়ার? That's all for today. We have completed this part, and in the next session we will cover the remaining portion of the chapter. So stay connected, keep practicing, and don't lose your momentum. I will see you in the next class. Until then, keep learning and keep growing. Thank you.